و تعالیٰ نے قرآن میں اپنی تعریف کیا ہے تو اللہ کی تعریف سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. سورہ فاتحہ یہ بہت بڑی سورت ہے, بہت عظیم سورت ہے میرے بھائی اور دوستو. لفظ فاتحہ اس کو ہم بہت سنتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں, فاتحہ کرواتے بھی ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے ایک مسلمان لفظ فاتحہ کا معنی نہیں جانتا ہے. میرے بھائی اور دوستو فاتحہ کا مطلب سن لیجئے, اللہ کیا کہہ رہا, اے مسلمانوں فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے جو تمہارے دل کو کھول دے, جو تمہارے دماغ کو کھول دے اور تمہارے دل سے گندگی مٹ جائے, پاپ مٹ جائے, گناہ مٹ جائے, جرم مل جائے. تم دوسروں کے ساتھ اچھا کرو, اچھا ویوہار کرو, اچھا سلوک کرو, لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو, تمہاری آنکھیں کھل جائے, تمہارا دل کھل جائے, تمہارا دماغ کھل جائے. تم فاتح قوم ہو, تم شکست کھانے والے قوم نہیں ہو, تم غالب ہونے والے قوم ہو. یہ ہوتا ہے فاتحہ کا مطلب. لیکن افسوس کی بات ہے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں, فاتحہ کرواتے ہیں, مولوی صاحب کو پکڑ لاتے ہیں, چلو بھیا فاتحہ کر دو, لیکن فاتحہ کا معنی کیا ہے اور فاتحہ سے ہماری زندگی پر کیا بدلاؤ آنا چاہیے, فاتحہ سے ہماری زندگی پر کیا ایفیکٹ ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے ایسا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. ہم تو ایسے ہیں جیسے موبائل بغیر چارجر کے, بغیر بیٹری کے, پھر وہ ایک ڈبہ ہے, اگر موبائل میں اس میں بیٹری میں چارج نہیں, پھر وہ ڈبہ ہے, اگر جسم ہے اس کے اندر روح نہیں ہے, پھر وہ لاش ہے. ہم زندہ لاش ہیں کیونکہ ہمارے اندر عمل نہیں ہے. تو میرے بھائیوں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جو اپنی تعریف کی ہے اس کو سماعت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت کو, اپنے بڑائی کو, اپنے کبریائی کو کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کس انداز میں کرتا ہے کہ اے مومنو الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف, all praise to be God, to be Allah, to be creator. اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کی ہے, اس ایشور کی ہے, اس گاڈ کی ہے, اس لارڈ کی ہے جس نے پورے سنسار کو, پورے کائنات کو, پورے دنیا کو بنایا ہے اور سجایا ہے اور پھر انسانوں کو اس میں بسایا ہے. اور انسانوں کو کیوں بسایا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے انسانوں جو ہم نے تم کو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے, بسایا ہے, تو اس لیے اور جو موت اور زندگی اور مرنے کا جو نظام اور سسٹم میں نے بنایا ہے وہ اس لیے تاکہ مرنے کے بعد میں تمہارا امتحان لوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بسا کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ربک لبالمرصاد, ان ربک لبالمرصاد, CCTV کیمرے ہوتے ہیں, ہماری ہر حرکت اس میں قید ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور ہمارے ہر حرکت کا, ہر سلوک کا, ہر عمل کا, ہر بول کا, ہر چال کا, جو ہمارے دل میں ہے, جو دماغ میں ہے, جو ہم ظاہر میں کر رہے ہیں, جو باطن میں کر رہے ہیں, سب ریکارڈ ہو رہا ہے. سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا پول کھلے گا, اللہ اس سے اس کا جواب ہم سے طلب کرے گا. تو میرے بھائیوں اور دوستو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ دنیا یہ امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے. اے لوگو تم پر مصیبت آئے گی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے لوگو تم پر مصیبت بھی آئے گی, تم پر آفت بھی آئیں گی, اے لوگو تم پر بلا بھی آئے گا, اے لوگو تم پریشان بھی ہوگے, اے لوگو کبھی تمہارا کوئی مر جائے گا, تمہارا اپنا قریبی مر جائے گا, تمہارا بھائی مر جائے گا, تمہارا باپ مر جائے گا, اور کبھی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اے لوگو ایسی ایسی تم پر آفت آئے گی, لیکن اے لوگو یہ آفتیں تم پر کیوں آئیں گی؟ اس لیے آئیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب بندے پر آفت آ رہی ہے تو یہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں یاد کرتا ہے, یا جب خوشحالی بندے پر آ رہی ہے تو بندہ اللہ کو بھول جا رہا ہے کہ اس حال میں بھی, اس گھڑی میں بھی اللہ کو یاد رکھ رہا ہے. تو میرے بھائیوں دوستو خوشی کا آنا, غمی کا آنا, آفت کا آنا, مصیبت کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اللہ اس لیے ڈالتا ہے تاکہ دیکھے میرا بندہ فلاں کنڈیشن میں, فلاں حالت میں وہ کیسا رہتا ہے, اس کا بیہیویئر میرے ساتھ کیسا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں دوستو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں سمجھاتا ہے
तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तारीफ की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। दुनिया बहुत सारे हैं, एक तो वो दुनिया होता है जब हम माँ के पेट में होते हैं, वो भी एक दुनिया है। जब बच्चा माँ के पेट में रहे, अगर उससे कहा जाए कि इससे बाहर तुम निकलोगे, बहुत बड़ी दुनिया तुम्हारे सामने होगी, इंडिया होगा, अमेरिका होगा और फला फला देश होंगे, तो हो सकता है वो बच्चा यकीन ना करे, यार ये फालतू में झूठ बोल रहा है। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, इस दुनिया के बाद, मरने के बाद एक और दुनिया आएगी, समझ रहे हैं? वो दुनिया जिसमें तमाम इंसान दोबारा उठेंगे और अल्लाह के सामने खड़े होंगे। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला, वहाँ पर अल्लाह की हुकूमत चलेगी। इस सूरह फातिहा में अब इसका जिक्र इंशाअल्लाह आ रहा है। तो सबसे पहले मैं एक तरतीब और आपके सामने बताता चलूँ। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम का मतलब होता है अर्रहमानिर रहीम, जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, रहीम जो बहुत ज्यादा मेहरबानी करने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम पर बहुत रहम करता है, बहुत मेहरबानी करता है। समझ रहे हैं? हमने कितना गुनाह कर लिया, बड़े से बड़ा गुनाह कर लिया, लेकिन अगर एक बार हमें शर्मिंदगी हुई, हमें पछतावा हुआ और हम मस्जिद में गए, अल्लाह के सामने रो लिए और सजदे में गिर कर अल्लाह से माफी मांग लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम पाप को, गुनाहों के बख्श देता है, माफ कर देता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जरा सोचे हमारा अल्लाह हम पर कितना मेहरबान है, कितना करम करने वाला है। तो हम मेरे भाइयों दोस्तों, इतने करीम, इतने अच्छे रब को क्यों भूलें, क्यों उसका ना हो जाए। मेरे भाइयों दोस्तों, एक जगह कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला बड़े ही जबरदस्त अंदाज में, जलाल में आता है और कहता है, तुम दुनिया में हमें भूल गए, तुम दुनिया में हमें याद नहीं रखे, अजान होती रही तुमने नमाज छोड़ दिया और तुमने हमें याद नहीं रखा, तो आज हम तुम पर नजरे करम नहीं करेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, वहाँ इंसान बहुत पछताएगा, बहुत रोएगा मैदान महशर में। अल्लाह जिस पर नजरे करम नहीं करेगा वो किधर जाएगा? जरा बताइए। वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला जिस पर रहम करेगा, जिसकी बख्शिश करेगा, जिसको माफ करेगा, वही तो जन्नती होगा। और मेरे भाइयों और दोस्तों, हौज़े कौसर पर हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे। हौज़े कौसर मेरे भाइयों दोस्तों, एक कुआं होगा जिसमें बहुत ही दिल को सुकून देने वाला पानी होगा, समझ रहे हैं? वाटर, ठंडा वाटर होगा। जरा सोचिए, मैदान महशर में गर्मी जी होगी तो बहुत ही सख्त होगी, डेंजरस, खतरनाक। ये सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, जरा सोचिए कैसी प्यास लगेगी। जरा आप अंदाजा लगे रोजे की हालत में कैसे प्यास लगती है। तो दिल करता है ठंडा पानी मिल जाए, फ्रिज का पानी मिल जाए तो दिल को सुकून हो जाए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मैदान महशर की गर्मी से, तपिश से बंदा ऐसा प्यासा होगा कि अगर उसको समंदर दिया जाए पीने के लिए तो तमाम समंदर को वो अपने पेट में उंडेल लेगा। ऐसी खतरनाक और जबरदस्त प्यास लगेगी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमारी जिंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत होगा, अगर हमारी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक होगी, अगर हमारी जिंदगी में सुन्नत होगी, तो इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से हमें हौज़े कौसर से प्याला देंगे और पिलाएंगे और हमारा तमाम प्यास मिट जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, जरा सुने और डरें। वहाँ पर हौज़े कौसर के पास कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि उनको भगाया जाएगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। तो फिर उनसे कहा जाएगा, अल्लाह के नबी ये तो आपकी उम्मती हैं। तो उनसे कहा जाएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते हैं कि आपके बाद इन लोगों ने क्या किया, कितना खिलवाड़ किया, अमल नहीं किया, नमाज से दूर रहे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, भगा दिया जाएगा। तो उस वक्त जरा सोचें क्या आलम होगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये सूरह फातिहा, काश इसको हम समझते तो सिर्फ एक सूरत हमारी जिंदगी बदलने के लिए काफी थी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है, मालिक यौमिद्दीन,
master of the day of the judgment, मालिक यौमिद्दीन, master of the day of the judgment. कितना जबरदस्त अल्लाह फरमाता है, मालिक यौमिद्दीन, मैदान महशर का, क़यामत के दिन का मालिक और हाकिम, लीडर, बादशाह, किंग, और सिर्फ खुदा होगा, सिर्फ रब होगा। उस दिन सारे लोगों की निगाहें झुकी हुई होंगी, सारे लोग निगुमसार होंगे, सर झुकाए हुए होंगे। यहाँ दुनिया के अंदर बड़ बोले जो बहुत बोलते हैं, नेतागिरी करते हैं, किसी की कुछ नहीं चलेगी। और उस खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, इस संसार के बनाने वाले के सामने सारे लोग बिल्कुल झुके हुए, सर झुकाए हुए खड़े हुए होंगे शर्मा करके कि आज हमारा क्या बनेगा, आज तो हम बख्शे नहीं जाएंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। और फरमाया जाएगा, अल मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस तरीके से सारे लोगों के सामने ऐलान करेगा, इस तरीके से, अल मलिकु यौमइज़िन लिल्लाह। आज बादशाहत, आज हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है, किसी की नहीं है। आज किसी की नहीं चलेगी, आज सिर्फ क्रिएटर की चलेगी, आज सिर्फ गॉड की चलेगी, आज सिर्फ अल्लाह की चलेगी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, और फिर वहाँ पर मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान का अपनी जुबान से तिलावत फरमाएगा। तो दोस्तों मुसलमान, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अबू खराब है। ऐसा